الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کا جو عنوان ہے خطبے کا وہ ہے اسلامی اخوت اور اس کے تقاضے۔ یہ اسلامی بھائی چارہ کیا ہے، اس کی کیا فضیلتیں ہیں اور پھر اس کے تقاضے کیا ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے کس طرح سے معاملات ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں، کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، یہ تقاضے انشاءاللہ آپ کے سامنے اس عنوان کے تحت بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز اس عنوان کے تحت جو آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان کیا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا: انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بیان کی۔ سب سے پہلی چیز کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس چیز کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں دی۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، دوسری بات کہ تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ یہ دنیاوی زندگی ہے، لوگ زندگی گزارتے ہیں آپسی معاملات کرتے ہوئے، کبھی بات چیت کرتے ہوئے، لین دین میں کسی طرح کے معاملات میں کچھ ایسی چیزیں آ جائیں کہ لوگ آپس میں جھگڑے ہو جائیں، کچھ چیزیں ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم اس جھگڑے کو یا اس بات چیت کو طول دینے کے بجائے ان کو صلح کراؤ۔ یہ تمہارے حقوق میں سے ہے کہ آپس میں ان کی صلح کراؤ۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ اور تیسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی وہ ارشاد فرمایا: وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور یہ چیزیں کرنے میں اللہ سے ڈرو۔ جب صلح کراؤ تو کوشش کرو کہ دونوں کے ساتھ ایک ہی طرح کا معاملہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے اور کسی کے ساتھ نہ ہو، اس طرح نہ ہو، بلکہ ظلم کسی پر نہیں ہونا چاہیے۔ صلح کراتے ہوئے معاملات میں برابری ہونی چاہیے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، اگر تم نے ایسا کیا، ان معاملات کو اختیار کیا، ان احکامات کو تم نے سمجھ لیا کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں اگر کبھی کوئی معاملات ہو جائے، یہ دنیاوی زندگی ہے، ہو ہی سکتی ہیں، اور یہ معاملات بہت ممکن ہے کہ آپس میں رہتے ہوئے، محلے میں رہتے ہوئے اور پڑوسیوں میں رہتے ہوئے معاملات ہوتے ہیں، اگر کبھی ایسا ہو تو اسے طول دینے کے بجائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، اسے بڑھاوا نہ دو، اور یہ صلح کرانے میں اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، اگر تم نے یہ ساری چیزیں کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ اس کے بعد بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے: المسلم اخو المسلم
भाई मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। असल में ये बातें तो हमने बहुत दफा सुन रखी हैं और कई दफा हम सुनते भी हैं कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। इन चीजों को जानने के बाद असल में इसके तकाजे क्या है वो जानना जरूरी है। अगर सिर्फ हमने ये जबान से कह दी कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, वो इतना काफी नहीं है। ये बहुत वाज़ेह बात है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इसमें वजाहत की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में इसकी वजाहत की। उसके जो तकाजे हैं उन तकाजों को पूरा करना असल में सबसे अहम बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। आगे इरशाद फरमाया, ला यज़लिमु, और जब भाई भाई हैं तो वो एक दूसरे पर जुल्म नहीं करेगा, एक दूसरे पर जुल्म नहीं करेगा। ये उसके तकाजे हैं। अगर भाई भाई हैं, जबकि हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वजाहत फरमा दी कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और मामला ये होना चाहिए ला यज़लिमु, कि वो आपस में एक दूसरे पर जुल्म कभी नहीं करेंगे, वला युस्लिमु, और ना ही किसी पर जुल्म होने देंगे या किसी को किसी दुश्मन के हवाले कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। वो जुल्म आपस में एक दूसरे पर भी नहीं करेंगे और ना ही अपने भाइयों में से किसी पर जुल्म होने देंगे। वो कोशिश करेंगे कि मुझ पर भी जुल्म ना हो और मेरे भाई पर भी किसी तरह का कोई जुल्म ना हो, किसी तरह की परेशानियों में उन्हें न डाला जाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बेहतरीन फजीलत बयां की इस रिवायत में। अगर ये फजीलतें हम अच्छी तरह समझ लें तो हमारी आखिरत संवर सकती है, हम आखिरत में कामयाब व कामरान हो सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमन कान फी हाजति अखी, जो शख्स भी अपने भाई की जरूरत की तकमील के लिए कोशिश करता है। और आपको एक बात बता दूं, ये जरूरतें अलग अलग नौइयत की हो सकती हैं। ये जो जरूरतें हैं, हाजत है अपने भाइयों की, अलग अलग नौइयतों की हो सकती है। कभी उनकी जरूरियत की तकमील माल के जरिए से हो सकता है, कभी उनकी जरूरत की तकमील मशवरों के जरिए से हो सकता है, कभी उनकी जरूरत की तकमील सिर्फ उनके सर पर हाथ रखने यानी उनसे रहमो करम का मामला करने के जरिए से भी हो सकता है। ये जो जरूरत की तकमील है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी अपने भाई की जरूरत की तकमील के लिए कोशिश करता रहता है और इस फिक्र में रहता है कि मैं उनकी किसी जरूरत पर काम आ जाऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कान अल्लाहु फी हाजती, कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी जरूरतों की तकमील कर देता है। और ये बात हम सबको तयक्कुन के साथ मान लेनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला जिसकी जरूरत की तकमील कर दे, अब उसमें कोई कमी या कोई नक्स बाकी नहीं रहेगा। बहुत मुमकिन है कि हम किसी की जरूरत पूरी करें, उसमें मुकम्मल तौर पर न कर सकें, उसमें कोई नक्स कोई कमी रह जाए, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, उसमें किसी तरह की कोई कमी या नक्स नहीं होगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फजीलत बयां की कि जो भी आदमी अपनी भाई की जरूरत की तकमील के लिए कोशिश करता है, लगा रहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी जरूरतों को पूरा करता है। वमन फर्रज अन मुस्लिमिन कुर्बतन फर्रजल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुर्बाति यौमिल क़ियामह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत को बयां करते हुए आगे इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने भाइयों की परेशानियों में से किसी परेशानी को दूर करता है, तो इसकी फजीलत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उनकी बड़ी परेशानियों में से एक परेशानी को दूर करेगा। इंसान को सबसे ज्यादा इस बात की जरूरत होगी क़यामत के दिन कि उनसे इन परेशानियों को क्या कर दिए जाए, दूर कर दिए जाए। हर एक को जरूरत होगी, हर आदमी ये चाहेगा कि उन पर कोई परेशानियां बाकी न रहे। हर कोई ये चाहेगा कि अगर कोई परेशानी है तो वो किसी तरह से क्या हो जाए, खत्म हो जाए, उससे छुटकारा मिल जाए। अगर हम ये चाहते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरमान हमें याद रखने की जरूरत है कि हम अपनी इस दुनिया में अमली जहाँ पे नमूना पेश करने की जरूरत है, इस दुनिया में हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम अपने भाइयों में से अगर हमने देखा कि वो कोई परेशानी में है, किसी दुश्वारियों में घिरा हुआ है, तो हम उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें, उनकी ज़रूरतों को दूर करने में हम कोशिश करें, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमारी मुसीबतों को और परेशानियों को क़यामत के दिन दूर फरमा देगा। तीसरी फजीलत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयां की, वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामह, कि जो भी आदमी अपने मुसलमान भाई के अयूब को छुपाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसके अयूबात को छुपाएगा। यहां एक बात की वजाहत करना चाहूंगा
अयूबात को छुपाना यकीनन बहुत बड़ी अहमियत की बात है, अहमियत का हामिल है। और यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत फरमाई कि जो भी शख्स अपने किसी भाई के अयूब को छुपाएगा इस दुनिया में, तो क़यामत के दिन जब इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होगी कि उनके अयूबात पर पर्दे डाले जाएं, क्योंकि इस दुनिया में कभी तन्हाई में गुनाह किया होगा, कभी इस तरह से उन्होंने गुनाह किया होगा, किसी को उसका अल्लाह के अलावा इल्म ना होगा। वो ये चाहता होगा कि क़यामत के दिन किसी तरह इस गुनाह पर पर्दा डल जाए और पर्दा पड़ जाए, किसी को पता ना लगे। तो यकीनन क़यामत के दिन हर एक को सबसे ज्यादा इस बात की जरूरत होगी कि उनके गुनाहों पर या उनके अयूबात पर पर्दा डाल दिए जाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन हम सब के अयूबात पर पर्दा डाल दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही कि जो भी आदमी अपने भाई के किसी अयूब पर पर्दा डालता है, ऐब पर पर्दा डालता है, तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके अयूबात पर पर्दा डाल देगा। इसका ये मतलब है, ये बात वज़ाहत कर दूं कि अगर किसी में कोई कमी है दीनी मामलात में, आप देख रहे हैं कि वो दीनी मामलात में नमाज पढ़ते हुए, कोई इबादत करते हुए, कुछ और मामलात करते हुए अगर कुछ खामियां हैं, तो यकीनन इस ऐब को छुपाना ये नहीं है कि उनको बतलाया ना जाए, बल्कि उनकी इस्लाह किए जाए। अयूबात से मुराद ऐसी चीज कि जिनका ना उनके इबादत से कोई ताल्लुक हो, ना कोई उनके भाइयों से मामलात करते हुए उनका कोई ताल्लुकात हो। अयूबात से मुराद ऐसी चीज है कि जिनके मालूम होने से उन्हें बुरा लगे, और उनकी जो इस्लाह है ये अयूबात का जाहिर करना नहीं है, बल्कि आपस में एक दूसरे की इस्लाह करना ये भी भाईचारा है कि हमने किसी में कोई खामियां देखी, किसी में कोई गलतियां देखी, शरई तौर पर हमने खिलाफ शरा कोई अमल करते हुए देखा, ये हमारा आइन हक है, ये लाजिम है हम पर कि हम उनकी इस्लाह करें, उनकी भलाई और खैर की तरफ रहनुमाई करें, उनको हम ये बतलाएं कि ये खिलाफ शरा चीज है, ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ अमल है। ये बतलाना, ये ऐब को जाहिर करना नहीं है, बल्कि ये आपस में एक दूसरे की इस्लाह और खैर करना है, और ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है। उसके बाद एक रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान को एक जिस्म के मानिंद कहा और जिस्म से उसकी मुशाबहत बयां की, मिसाल बयां की। मिसाल इस तरह बयां की कि जब आदमी के जिस्म में कहीं पर कोई चोट लग जाए तो पूरा जिस्म उसकी वजह से परेशान रहता है, पूरे जिस्म में उनको तकलीफ महसूस होती है। आंख में कुछ मसले हो जाए तो परेशान होता है, हाथ में कहीं चोट लग जाए तो पूरा जिस्म पूरा खुद परेशान होते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिसाल बयां की कि अगर हमारे भाइयों में से, जब एक जिस्म के मानिंद है हम, तो हम में से अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंचे, कोई परेशानी हो, तो हमें भी जिस तरह उनको तकलीफ हुई हमें भी होनी चाहिए। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, मुस्लिम की रिवायत है, नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुमिहिम मसलुल जसद, के मोमिन की मिसाल आपस में एक दूसरे के साथ रहमो करम करने में, एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार करने में, उल्फत करने में, और एक दूसरे के साथ शफकत व मेहरबानी करने में एक जिस्म के मानिंद है। इज़ा इश्तका मिन्हु उद्वन, कि जब जिस्म का कोई हिस्सा शिकायत करता है, यानी कोई उन्हें तकलीफ पहुंचती है, तदआ लहु साइरुल जसद बिस्सहरी वल हुम्मा, तो पूरा जिस्म बुखार और हरारत की वजह से परेशान होता है। ये मिसाल है मोमिनीन की जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयां की। और एक बात याद रखनी चाहिए, कुरान के इस आयत से हमें पता चलता है कि ये जो इस्लामी भाईचारा है, ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से बहुत बड़ी नेमत है। ये जो इस्लामी भाईचारा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता की है, ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से बहुत बड़ी नेमत है। और अल्लाह ने बारहा ये याद दिलाया है कि तुम इस नेमत को याद करो, इस नेमत को याद करो कि तुम्हारा मामला ऐसा था कि तुम जुदा जुदा थे, एक दूसरे की गर्दनें उड़ाने के लिए तैयार थे, छोटी छोटी बातों पर। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ईमान की दौलत नसीब की, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों में वो उल्फत और मोहब्बत डाल दी, जिसकी बुनियाद पर तुम एक दूसरे के जान लेने के बजाय अब एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो। ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से बहुत बड़ी नेमत है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया सूरह आल इमरान में, वातसिमू बिहबलिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि लोगों सुनो,
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ہر فیلڈ میں، عبادات کی فیلڈ میں، معاملات کی فیلڈ میں، لین دین کے معاملے میں، خرید و فروخت کے معاملے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کے احکامات پر مضبوطی سے عمل کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ آگے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کیے گئے اس نعمت کو یاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ اس نعمت کی یاد دہانی کرائی اور یہ ارشاد فرمایا یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم اپنے اوپر اللہ کی جانب سے کی گئی اس نعمت کو یاد کرو کہ تمہاری حالت ایسی تھی، کہ تمہارا معاملہ ایسا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کی حالت کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ لوگوں کا معاملہ کیسا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی گردنیں لوگ اڑا دیتے تھے، چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر ایک دوسرے کے جان دشمن بن جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف رہنمائی کی کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر یہ نعمت تمہیں عطا کی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور ایسی الفت ڈالی کہ اگر ہم ان کی مثال دیکھیں تو صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ان کی حالت اور کیفیت ایسی تھی کہ انہوں نے اپنے جان مال میں لوگوں میں جو حصے بنا دیے، ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ان کے زندگیوں کو ہم پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کیسی الفت و محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی۔ صحابہ کرام کے دور کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان الفت ڈال دی، تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ کہاں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت ڈالی، پھر تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ آگے ارشاد فرمایا اس نعمت کو بھی یاد کرو وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ تمہاری حالت ایسی تھی کہ تم جہنم کے گڑھے کے بالکل قریب تھے، یعنی تم جہنم میں گرنے ہی والے تھے، تمہاری حالت ایسی تھی کہ تم ضرور جہنم میں چلے جاتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت نہ ہوتی، نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مبعوث نہ کیا ہوتا، ان ایمان کی دولت سے تمہیں مالا مال نہ کیا ہوتا تو ضرور تم جہنم کے گڑھے میں گرنے ہی والے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ توحید عطا کی، اس کی سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، ایمان کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مالا مال کیا۔ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ اس دنیا میں انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ صحیح عقیدہ توحید انہیں میسر آ جائے، ایمان کی دولت انہیں میسر آ جائے، اعمال کی توفیق یعنی نیک اعمال کی توفیق انہیں مل جائے۔ اس سے بڑی دولت، اس سے بڑی نعمت اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم کیا ہو سکو، راہیاب ہو سکو، سیدھے راہ کو پا سکو۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی اور فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں الفت ڈالی ہے، یہ اللہ کی جانب سے نعمت ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان الفت ڈالی ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اگر آپ دنیا کے اندر زمین میں جتنے مال و دولت ہیں سب خرچ کر ڈالیں تب بھی آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہ آپ لوگوں میں کیا کر دیں، الفت ڈال دیں، نہیں کر سکتا کوئی آدمی۔
पूरी दुनिया के माल दौलत को खर्च कर दे, फिर वो चाहे कि हम लोगों के दरमियान उल्फत डाल देंगे, नहीं हो सकता। ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से नेमत है और अल्लाह ने ये उल्फत डाली है। आगे इरशाद फरमाया, लव अनफक़त मा फिल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़त बैन क़ुलूबिहिम, तो आप उनके दिलों में उल्फत नहीं डाल सकते। पूरी दुनिया, पूरे जमीन के माल दौलत को खर्च करके भी लोगों के दरमियान आप उल्फत नहीं डाल सकते। वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दरमियान उल्फत डाली है। इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। मुस्लिम की एक रिवायत है, ग़ज़वे हुनैन के बाद जो माल गनीमत हासिल हुआ था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरादा फरमाया कि ये माल गनीमत उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा दिए जाए जिन्होंने अभी अभी इस्लाम में वो दाखिल हुए थे, ताकि उनकी थोड़ी दिलजोई हो, उनका थोड़ा हौसला बनाया जा सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि अंसार भी चाहते थे कि उनको भी हिस्सा मिले, अंसार चाहते थे कि उनको भी बराबर का हिस्सा मिले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की अहमियत को याद दिलाया अंसार को कि आपके साथ जो मेरा मामला है, मेरी वजह से जो आपको नेमतें मिली हैं, वो इससे कहीं बढ़कर है, इस माल गनीमत से कहीं बढ़कर है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया अंसार को मुखातब करते हुए, या माशरल अंसार, मुस्लिम की रिवायत है कि अंसार के लोगों, अलम अजिदुकुम दुल्लालन, क्या मैंने तुम्हें जलालत और गुमराही में नहीं पाया था? यानी जब तुम्हारी शुरुआती दौर था, तुम ईमान वाले नहीं थे, तो तुम जलालत और गुमराही में पड़े हुए थे। क्या मैंने तुम्हें जलालत और गुमराही में नहीं पाया था? फहदाकुमुल्लाहु बी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मेरे जरिए से हिदायत दिलाई, नबी के जरिए से सबको हिदायत मिली। फहदाकुमुल्लाहु बी, मेरे जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हिदायत दी। वआलतन, और तुम फक्र व फाका में पड़े हुए थे। फअगनाकुमुल्लाहु बी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जरिए से तुम्हें गनी किया। आगे इरशाद फरमाया, वो मुतफर्रिकीन, और तुम जुदा जुदा थे, अलग अलग थे, कोई भाईचारा, कोई मोहब्बत, कोई उल्फत आपस में नहीं थी, सब अलग अलग थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, फजमअकुमुल्लाहु बी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मेरे जरिए से जमा कर दिया। और इस तरह जमा किया कि सहाबाए किराम एक दूसरे के लिए जान तक देने को तैयार है। ये कहीं बड़ी नेमत है इससे कि तुम माले गनीमत के पीछे पड़ो और माल गनीमत का मुतालबा करो। वो छोड़ो जो नेमत मेरे जरिए से तुम्हें मिली है, अल्लाह का शुक्र बजा लाओ। कितनी बड़ी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जरिए से तुम्हें दी हैं कि तुम जलालत और गुमराही में थे, मेरे जरिए से तुम्हें हिदायत मिली। तुम फक्र फाका में पड़े हुए थे, मेरे जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मालदार कर दिया। तुम मुतफर्रिक थे, अलग अलग थे, जुदा जुदा थे, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जरिए से तुम्हें जमा कर दिया। कितनी बड़ी नेमत है, इस बात पर अल्लाह का शुक्र बजा लाओ। एक रिवायत में आया, अबू दाऊद की रिवायत है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आईने में जब हम देखते हैं तो हमारी कमियां, हमारी खामियां हमें आईने में दिखती हैं। मोमिन एक दूसरे के लिए आईना है का मतलब यह है कि अगर हम किसी के अंदर कोई खामियां देखें तो हम उनकी इस्लाह करें, हम में कोई मोमिन भाई में से कोई खामियां देखें वो हमारी इस्लाह करें। यह होता है कि मोमिन एक दूसरे के लिए आईना है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। वल मुमिनु अखुल मुमिन, मोमिन आपस में भाई हैं। यकुफ़्फु अलैहि ज़यअतह, और एक भाई दूसरे भाई के माल को जाये होने से रोकता है, कोशिश करता है कि मेरा भी माल जाये ना हो और मेरे भाई का भी माल जाये ना हो, वो भी बिगड़ ना जाए, खत्म ना हो जाए, ये कोशिश करता है। आगे इरशाद फरमाया, व यहूतुहु मिन वराई, और उसकी गैर मौजूदगी में उनकी इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत भी करता है। ये एक मोमिन की दूसरे मोमिन के तई उखुवत और भाईचारगी है। ये कुछ फजीलतें जो आपके सामने रखी गई इस्लामी भाईचारा के। अब आइए आगे बढ़ते हुए इस्लामी उखुवत के जो तकाजे हैं, ये जो भाईचारा है इसका क्या तकाजा है, हमें किस चीज का डिमांड करता है ये भाईचारा हमसे, इन चीजों को आपके सामने रखी जाती हैं। इंशाअल्लाह आज भी और आइंदा खुतबों में भी इसी उन्वान के तहत कुछ चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज इस्लामी भाईचारा के तकाजों में सबसे पहली चीज कि एक दूसरे से मोहब्बत करना, ये इस्लामी भाईचारा का सबसे पहला तकाजा है।
ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنا، محبت کرنا۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ۔ یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے وہ جنت میں داخل ہو تو سب سے پہلا کام جو انہیں کرنے کی ضرورت ہے وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو چاہے دنیا میں وہ کتنی بھلائیاں کر لے، کتنی بھی عبادتیں کر لے، وہ جنت میں تو داخل نہیں ہوگا۔ چنانچہ جنت میں داخلے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ ایمان لائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنہ، کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اس وقت تک کامل مومن اور کامل ایمان والا نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنا اہم تقاضا ہے یہ اسلامی بھائی چارہ کے، کہ آپس میں جب تک ہم محبت نہ کرنے لگے ایک دوسرے سے اس وقت تک ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولا ادلکم علی شیء، آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ بھئی آپس میں محبت کر لو، جب تک نہ کرو تب تک تم ایمان مکمل تمہارا نہیں ہوگا، مکمل طور پر ایمان والے نہیں کہلاؤ گے۔ آپ نے اس کا حل بھی بتلایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیسے بڑھے گی، ایک دوسرے سے آدمی کیسے محبت کرے گا، الفت ایک دوسرے میں کیسے پیدا ہوگی، اس کا حل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہاری ایک ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں جس سے کیا ہو جائے؟ آگے ارشاد فرمایا اذا فعلتموه تحاببتم، کہ جب تم اس چیز کو کرنے لگو تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام عام کرو، آپس میں سلام عام کرو۔ یہ جو عمل ہے اس عمل کے ذریعے سے آدمی کیا ہوگا؟ الفت و محبت میں اضافہ ہوگا۔ آپ اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہوں گے، کبھی کیجئے تجربہ، کسی سے کوئی معاملہ ہو جائے، کچھ بات چیت ہو جائے، کچھ جھگڑے ہو جائے، سلام میں پہل کیجئے، پھر دیکھیے آپ ایک بار نہیں تو دوسری بار، تیسری بار وہ آدمی شرم سے کم بات کرے گا، اور پھر الفت و محبت میں یہ چیزیں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ نسخہ اور یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آپس میں محبت میں اضافہ ہو، ایک دوسرے سے محبت ہو جائے، تو کیا کرو؟ افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بیان کیا۔ اس کے بعد اسلامی اخوت کے اور بھی بہت سارے تقاضے ہیں، انشاءاللہ آئندہ خطبوں میں آپ کے سامنے ان تقاضوں کو ضرور بیان کروں گا۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی ان پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔